салом ба кулли мухлисону ҳаводорони телевизиони варзиш. ин бор мо аз ин минбари баланди сухан зиндагиномаву кору пайкор ва корнамоиву қаҳрамониву мардонагии яке аз ситораҳои тобноку дурахшони олами гӯштиро дубора саҳифагардонӣ хоҳем кард. пас таваҷҷӯҳ намоед ба экран. Саидмумин Раҳимов чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини самбо дар вазни 100 кило соли 1975 дар шаҳри Мински, Беларусия, устоди дараҷаи байналмилалӣ. Аз соли 1974 мураббӣ ва мураббии калони ҷамъияти варзишии ҳосилот, сармураббии дастаи мунтахаби самбочиёни тоҷик. Аз соли 1995 то соли 2004 раиси кумитаи давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз соли 2004 то соли 2008 президенти Федератсияи дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистонро бар уҳда дошт. Устоди варзиши Тоҷикистон соли 1971, устоди варзиши собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1973, чемпиони бисёркаратаи Тоҷикистон оид ба самбо, дзюдо ва гӯштини тарзи озод. Саидмумин Раҳимовро мешиносед? намедонам. خیلی تفس بهمون نکن. میشناختم ها؟ نه. Саидмумин Раҳимовро намешиносед? نمی‌شناسم. ما وقت ندارم. ки илова дорад? سرسران دار. Саидмумин Раҳимовро мешиносед? بله. Бурас чӣ намедонед? Не, бах. بله. نمی‌شناسم. بله شنیدم. Нет, меня не надо снимать. Саидмумин Раҳимовро мешиносед? نه. Нет. ягон бор нашунидед або? Нет. نه. боз илова ҳаст? بله می‌شناسم. Нет, нет, нет. بله. фақат як تیموس. Саидмумин Раҳимовро мешиносед? کی و خودش؟ вой 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 Нет, не слышала. Саидмумин Раҳимов кӣ буд? گوشتنگیر بود. سایدمین رحمون یکی از گوشتنگیرانی نامدار جهان بود. با فکرم که گوشتنگیره. дуруст. хуб Саидмумин Раҳимовро мешинохтед? ورزشگر؟ бале Саидмумин Раҳимов кӣ буд? نه نمیشناسم. чӣ? وقت ندارم من کار دولت کردم. раҳмат. نه. салому алайкум, як дақиқа шуморо мумкина мебахшед? чӣ? کار دارم. чӣ корномаеро анҷом дод ки номашро дар саҳфаҳои таърих бо ҳарфҳои зарҳалин сабт сохт? نیک نمیدونم. اینه با چکم. салому алайкум. من ممکنه است اگر من کار دارم. زیدو بود بفرم. нодуруст. قهرمان جهان بود. рост. چمپیونات جهان اوید با سامبو. در رشته ورزشی گوشتنی سامبو. یکی از ورزشگرانی بهترین دنیا اعتراف شدن سامبوچی بودن. 42 سال قبل یکی از ورزشگرانی مشهوری دنیا شدن. коршиносони соҳа дар ин бора чӣ мегӯянд? هم در دانشکده هم با حیث وظیفه‌های گوناگون در تربیت جسمانی ورزش کار کردم. یگانه از ورزشگرانی وزنی که از 100 کیلو بالا مثلا 5 صفت جسمانی رو در درجه اعلا اجرا میکرد این سیدمومین رحیمov بود. من همین نتیجه همون بود که اگرچند که سیدمومین رحیمov در یک دوره حیات به سر برد که اون خیلی دیرتر با ورزش کلان به میان آمد. Саидмумин Раҳимов ҳамон яли дастони майдони шуҷоату паҳлавонӣ, ҳамон бурзу бозуманди арсаи номусу нанги миллати тамаддунофари тоҷик, оне ки бо ҳунари бенадидаш дар соли 1975 дар риштаи паҳлавонии самбо Иттиҳоди Шӯравиро дар сабқати қаҳрамониву майдони номҷӯии ҷаҳон чун як тоҷики тавоно муаррифгар буду ифтихору сари буланду рӯсурхии кулли тоҷикистониён. Саидмумин Раҳимов ин шахсе буд ки дар варзиши ҷумҳурии мо як шохсутун буд. аввалин медали тиллои чемпионати ҷаҳона ба ҷумҳурии мо он кас ворид сохт ба хазинаи таърихи варзиши ҷумҳурии мо. кадом сол ӯ бар тахти қаҳрамонии ҷаҳон баршуд? التباس. Не. ягон бор дар бораш ягон чӣ нашуд? Не. дар ягон ҷо? Не. آخه از من کار دارم بخشیدم. کار دارم. ها و یک از یکمین چمپیونی جهان اوید با کورش. не چمپیون المپی. на المپی. این تاجیکستان یکمین مراتبه همون
Said Momin Raimov shudagi. نه Odam olmadan odam. آفرین یکی از گشتنگیرای میگم که نامداری جمهوری تاجیکستان بودن. نه نمیدونم. شما چی؟ من نمیدونم. نه راستی گپ. وقتی که همون سال 75 سید مومی رحیم رو با تیم منتخبی سابق دولت شوروی وارد کردن. 2 سال پیش دولت شوروی در وزن 100 کیلوگرم در همین گشتنی سامبو یعنی مسابقه جهانی چمپیونات جهان باخته بود و اونها خیلی در هراس هم چشم هراس هم داشتن. به همین خاطر وقتی که سید مومی رو پیشبری کردن به این تیم منتخب، آنها زورترین ورزشگران همون زمانی که در همون وزن بودن از تمامی من همون ریسپوبلیک‌های سابق شوروی آورده با سید مومی رحیموف در رقابت آنها رو آزمایش کردند. استاد اسمت عبداللهیف که استاد اون کس بود، بسیار وقت ما پرسان میشنیم که استاد سید مومی رحیموف با همین اینی که چمپیون جهان، اینی که چمپیون سابق اتحاد شوروی، اینی که جایزه داری اسپارتاکیاد خلق‌های ایسر، همین عنوان را خیلی به دست آورد. دائما با ما قصه میکردن. ما البته پیشتر تا دست اکرم سید مومی رحیم در تحت اسمت عبداللهیف تمرین میکردیم. بله احسن، من هم با شما راضیم. سال 1975 در چمپیونات جهان یعنی قهرمان جهان شدن. آفرین به جنسی لطیف. سید مومی رحیموف چمپیون جهان باید با سامبو میباشد که در شهر مینسک سال 1975 چمپیون جهان شده است. بله درست. چمپیون جهان کوید با سامبو سال 1964 بود. نه درست. 75 جای اول گرفت در جهان. بله شما چی فکر دارید؟ بعد در وزن خودش چمپیون جهان میگن. در کجا؟ مکانی برگزاری همون بیان نمیدونم. لیکن اینا گفتن نمیتونم. اما قواعد گشتنگیر دیگه هیچ نمیدونم. درستش این طور است. ما آدمای کونه میفهمیم که آدم چمپیونی و جهان. 19 سپتامبر سال 1975 مینسک کشور بلاروس چمپیونات جهان اوید به سامبو سید مومی رحیموف اتحاد شوروی رو در وزن 100 کیلو معرفی میکرد. Нет, я не знаю. چمپیون په سامبو. مسابقه جهانی ده. Да? Я не знаю. من میدونم که رئیس کمیته سپورت بود، ورزش بود. خیلی محاربه خوب داشت و بسیار انسان بقوت بود. همینطور نه؟ من که عالم هستم، من پروفسور، دکتر. علم سوال تیم من جواب تیم. نه. رحمت کجا؟ کی و در کجا بودن شک نمیدونیم، نه که چمپیون جهان بودنش میدونیم. من سید مومی رحیم فهمش نسی؟ نه. اصلا زاده رایان تیمور مالک در وزن زیاده از 100 کیلوگرم در چمپیون جهان بود. سید مومی رحیموف در میان کدام کشورهای دیگر شوروی سابق را نمایندگی میکرد؟ در سبقت محتشم مذکور پهلوانان اتحاد شوروی، ژاپن، مغولستان، بلغارستان، اسپانیا، بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و لهستان زورآزمایی میکردند. تماشا نمیکنم چیز درس. ورزش یگان وای ندارد خبر. خیلی دارم خیلی فوتبال چی من خیلی درس. استاد میگفتن که سید مومی رحیموف هم چمپیونات ایسی را برید، هم اسپارتاکیاد خلق‌های ایسی را برید. باید که در چمپیونات جهان باید اون کس برآمد میکرد. من بسیار هم با ما مانیاها بسیار میشید، یعنی که از هر طرف فشار آوری میشید که باید که سید مومی رحیم باید برآمد نمیکرد و یکی از گشتنگیران بهترین سابق اتحاد شوروی که اون روس زبان بود باید وای برآمد. یعنی حریفانش کیها بودند؟ یعنی 7 نفر پهلوانی که خیلی جسور بودند در همون سالها و همه آنها سابقه داری ورزش بودند و چقدر ورزشگری خوب هم بودند. همش هم عنوانهای جهانی هم داشتند، هم از اروپایی و از دیگر. از همون آزمایش سید مومی به خوبی گذشت. یک چیز را سید مومی خودش قید کرد که گفت حتی از همون چمپیونات جهان برای من دیده، من همون آزمایشی که با 7 پهلوانی قوی همون زمان شوروی از دیگر جمهوری‌ها من سبقت کردم برای من وزن‌تر بود. حریف نخستین سید مومی رحیموف بیان مونخ از مغولستان به شمار میرفت.
من همون بیانموخی که از جمهوری مغولستان بود در سال گذشته حتی در 2 سال سبقت پیش از اونم سابقا بیانموخ هم از گشتن طرز آزاد و هم از گشتن طرز سامبو چمپیون جهان شده بود و اون خیلی باوری کامل هم داشت که امسال این سید مومن رحیموف کی باشد که مثلا گشتن گیری نامعلوم که هیچ وقت در چمپیونات جهان برآمد نکرده رقیب من این کس راست اومد. چند مراتبه در گشتن آزاد و در گشتن سامبو غالب چمپیونات جهان بود. این رقیبی بود که در این وزن از همه برتری و بهترین پهلوان بهترین خوبترین در جهان بود. البته یک پهلوانی که اولین بار با این خیلی پهلوان ها قوازمایی میکنه برای البته خیلی هم مشکلی بود، خیلی هم یعنی که مانع های اساسی بود. رقابت دوی پهلوان توانا به نهایت پرشدت صورت گرفت. مغول یعنی رقیب پهلوان توجیک سابقه بزرگ میدانداری داشت و انقریب 20 نمود ورزش را استادی میکرد، اما در نسبت تن و توش و توان و برز و بازوی بی‌بهای گشتنگیری پهلوان توجیک نیرو و قدرتش بسی نکرد یا با عبارت دیگر آن روز سید مومن رحیموف بوده است و مغول را از ادامه رقابت ها برکنار کرد و خود را خط ادامه مسابقه را صاحب شد. بسیار یک چالاکی و چپخانی در سیمای سید مومن رحیموف دیده میشد که در دیگر گشتنگیران سنگین وزن این چیز نبود. حتی در یکی از واقعه ها بیانمو خودش قید کرده است که اون از من زور نبود، فقط اون گشتنگیری نازک بود با چابکی بر من غالب آمد. سپس سید مومن رحیموف سامبوچیان بلغاری و امریکایی را مبتلای شکست ساخت. در سیستم مرکزی عصب 2 سیستمی هست که اونها در وقت در موازنت هستند برای ورزشگر خیلی فایده کلان دارند. یعنی سیستمی با تحریک آمدن و سیستمی که آدم در جای درکاری خود را من کرده تواند. برای سقط سیستم با وزن بوجدنی میگن، ترمژنی میگن. یعنی همین 2 فکر میکنم نازکی هایی که در سیستم مرکزی عصب هستند از سید مومن رحیموف در حالت درکاری هم خیلی در موازنت او را کمک میکردند. یعنی در همون لحظه درکاری اون چیزی که او برای خودش میخواست همون اجرا کرده میتونست. بچه های توجیک از این پیروزی هموطنشان شاد و مسرور بودند و حدس میزدند که شاید او 2 رقیب بعدیش را هم از معرکه و میدانداری بیرون نماید و قهرمان شود، اما فکر و قرار اذیتشان میداد و زیاد مشوش بودند که آیا گلچنبه رو حامل گل بیارند یا نه. البته مردم دو دیلک بدن، زیرا اینکه سال گذشته وقتی که من همون پهلوان جمهوری مغولستان خیلی بر حریفانش با یک برتری زیاد غلبه ها را به دست آورده بود، قریب که مردم امید نداشتند، زیرا اینکه اکثریت پهلوانانی که از گشتن طرز آزاد به گشتن طرز سامبو گذشتگی هستند در حیات در تاریخ هم نشان دهنده های خیلی بلند دارند. خود سید مومن رحیموف هم در گشتن طرز آزاد استاد ورزش بود. اون هم از اون تاکتیکای خوبی گشتن طرز آزاد را از خود میدونست. با وجود همین اون توانید در همون لحظه درکاری میگن یک میجه زدن یا که یک چشمک زدن، همون لحظه ای که برای پهلوان خیلی حساس است، این از همون چابکی استفاده همون کاری که با فایده اون بود اون کار رو انجام داد. آخر در پیش او را باز 2 حریف آهنین بازو انتظار است. چی می شده باشد؟ با اقرار قربان پیرنظرов استاد سید مومن رحیموف گفته است تماما پروا نکنید، رفته گلچنبه رو گل و گلدسته بیارید، با کمک پروردگار و باوری به خودم اونهاشم حلال میکنم. سوال دادن استاد شما چه غلبه کردی، غلبه رو به دست آوردی؟ و بعدا او با من گفت که پیش از همه شما من این سخن میگم که غلبه هر یک ورزشکار، غلبه ورزشکار در دست خود ورزشکار است. رقابت نهایی سید مومن رحیموف با پهلوان ژاپنی صورت گرفت. همه حیرت زده و مشوش بودند، با ویژه مخلصان و رفیقان و استادان و مهم از همه کل تاجیکستانیان، چرا که این غلبه براشان مثل آب برای حیات ضرور بود. البته این با آسانی به دست نمیاد، این مشق‌های طولانی را طلب میکند،
اون چقدر در بروی خود زیادتر از مشق بیرونی که از تمرین هایی که مثلا با پهلوانان تمرین میکرد باز رفته در الوهیدگی من همین نوزکی های من همین تمرین ها رو اون باز گشته و برگشته تکرار میکرد که تا به این درجه من همون نوزکی های حساسیت گوشتنی رو از خود کردگی بود. سیدمومی رحیموف در ظرف 11 ثانیه آخرین رقیبش از نمایندگان اساسگذار گوشتنی زودو رو به زمین افکند و بر تخت قهرمانی جهان بر شد. Стремительные атаки Саида Рахимова из Душанбе, и японец Фудзихара прекратил сопротивление. Успех наших самбистов был для нас особенно приятен, ведь самбо родилось в нашей стране. سوال دادن استاد شما چه غلبه کردید، غلبه رو به دست آوردید و بعدا او به من گفت که وقتی که میگه ورزشگر باید در میدان میبراید باید که به یک مقصد بره، فقط به خاطر غلبه کردن. اگر در میدان برآمدی و در تو ترس هراس و یعنی که نسبت حریف خود پستر شماردی علاقه یک جهتی سستی یعنی خودی همین ورزشگر میشه. برای همین به هر در همون دور هم من فقط با یک آرزو امید با یک نیت به همون گلیم گوشتین برآمدم که باید که غلبه به دست ببرم. همین خیلی هم شد، یعنی که غلبه به دست آوردم. پس امروز برای معرفی ستاره‌های ورزش تاجیک به ویژه قهرمان‌های جهان در رشته‌های مختلف کدام کار را باید سامان داد و چی باید کرد؟ هم کمیته ورزش جهان باید که این مسئله چه دقت ده ترغیب تشویق بین جهان ده اون مسئله ورزش تمام. اگر با ماش ترمین همون سیدمومی رحیموف که ما گوشتین کنیم مقصد ماش کنیم و میتوانیم که معرفی جهان کنیم و ایسونا با واسطه مثلا ورزشگران تاجیک آینده در آینده پیشنهاد میکنیم که ورزش عمومی گردانش شود، یعنی حیات طرزی ترغیب و تشویق کردن نکرد که همین آدمانی که با ورزش مشغول میشوند یک راهنما باشه، چون که برای تمام ورزشگران امروز نه اینکه با ورزشگران رشته سامبو بلکه با تمام ورزشگران جمهوری باید سیدمومی رحیموف یک رای باشد، یک نمونه باشد، یک راهنما باشد که قهرمانی های سیدمومی رحیموف را و قهرمانی های بهروز خواجه زاده را در گذشته در آینده نیز بیان کنند. اجرا باز که پیشنهاد دارد چقدر که ورزش او تو بیاد همون قدر نامی اون آدم دانا و مشهورتر و مقصد فهموتر میگرده برای مردم. برای که درباره سیدمومی رحیموف همون ترغیب تشویق کم است. پیشنهاد میکنم که نسل نورس است هم وقت با همین ورزش مشغول شود برای سالمگردانی خود یک ذوقی بیاندیشه کنند. سلامت باشید. شما چی میدونید؟ ما سیدمومی رحیموف را میشناسیم و در وزن 100 کیلو با کشتنگیر مغول غالب اومد. همچون انسان میشناختم، انسانی خوب بود، نه بود، کوچه قاطگی زندگی میکردن. درباره کارنمایی او کی معلوماتی بیشتر دارد؟ امروز بسیاری پهلوان‌ها بهانه‌های زیاد پیش می‌آورند که مثلا شرایط ما کمتر است، امکانیت‌های ما کمتر است. اگر ما با اون دوره آورده اگر این چیزا رو قیاس کنیم در اودیتوریای درسی من نمی سیدمومی رحیموف، اسمت عبداللهیف، اختم رجبوف و اکثریت پهلوانان ما از همون اودیتوریای درسی برآمده رفته در مسابقه های جمهوریوی بیرون از جمهوریوی جهانی برآمد کرده او برو و نفوذ تاجیکستان را در همون زمان در عرصه بین‌المللی بلند برداشته بودند. حق است، درست. اون کسانی که با ورزش کم سر کار دارن از قهرمانی استاد سیدمومی رحیموف البته کم یعنی که خبردار است. قهرمانی جهان پهلوان سیدمومی رحیموف بعد چند سال تکرار شد؟ از بارش در تلویزیون چندین مرتبه شنیدیم که
ин дуюм маротиба қаҳрамонии Саидмир Раҳимовро Беҳрӯз Хоҷазода пас аз 40 сол такрор кард ки ин барои миллати тоҷик барои баланд бардоштани ҷумҳурии Тористон дар сатҳи байналмилалӣ бисёр нақши калон бозӣ. 42 сол гузашт. баъди 42 сол албатта боз ҳам агар гӯем ки ҳамин заминаи худ ҳамин Саидмир Раҳимов агар гӯем ҳамин Хоҷазода Беҳрӯз ки баъди 42 сол ҳамин унвонро ба даст овард хато намекунем. кай ва дар куҷо? дар шаҳри Сочи чемпиони ҷаҳон гардид ки корномаи Саидмир Раҳимовро такрор кард. набошад ман фикр мекунам ин шароиту ин дастгириҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор ба ҷаҳони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон, ин дастгириҳо, ин ҷоизаҳои президентӣ агар ино дар замони Саидмир Раҳимов мешуданд пештар, ман фикр мекунам ӯ ба бозиҳои олимпия ба ҳамаи ҷоизаҳои ҷаҳонӣ сазовор мегардид. имрӯз кадом муассисаи таълимӣ ба номи ин шахсияти таърихӣ гузошта шудааст? ба номи вай ҳозир варзишгоҳи беҳтарин дар ҷумҳурӣ фаъолият дорад. нодуруст? ба фикрам ҳамин институти варзиша ба номи вай кас мондагиам ба фикрам. бале дуруст гуфтед. ва баъдан дар давоми собиқаи корияш аз ҳама мураббии беҳтарин буд. бахусус мо ки дар айёми ёшӣ дар таги дасти он кас тамрин мекардем, имрӯзҳо ҳамчун мураббӣ шуда аллакай ҳар як сухани устод барои мо як асаре ҳаст. чӣ хеле ки гузаштаҳо мегӯянд ки як дарси хуб мазмуни як асара дорад. имрӯз яъне 13 феврали соли 2009 қалби ҷаҳонпаҳлавони тоҷик дар синни 63 солагӣ аз тапиш боз монд. ҷавон аз дунё рафтанд. мо дар рӯзи манамон ба хок супоридани раҳмати Саидмир Раҳимов иштирок доштем. осмон гирья мекард. рӯзи 13 феврал буд. мана дар ҳамон оромгоҳи назди донишкада ки дар Лучо воқеъ шудааст, то ба хок супордан, то ҳамаи ҳамон корубори гуручӯбро ба охир расондан, осмон гирья мекард. он кас доимо ба дили пур, яъне ки доимо ба кадом сатҳе ки мусобиқаи ҷаҳонӣ ё ки дигар сатҳ мешид, ба як дили пурагӣ, ба як яъне ки иродаи мустаҳкам ба гилӣ мебаромад. ва боварӣ ҳам дошт ки ман дар ҳамин мусобиқа яъне ки ғолиб мебарам. ҳарчанд имрӯз ӯ бо мо нест, аммо кору пайкор ва қаҳрамониву корнамоиашро садҳо дӯстдорони риштаи самбо дар шумули Хоҷазода Беҳрӯз ва даҳҳои дигар идома бахшанду аз мактаби бузурги вижааш шогирдони бешумор баҳра баранд.